آپ دیکھ رہے ہیں G7 ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہم تقریباً اسی وقت سطح سمندر سے 8 سے 9 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور ہم اسی وقت سیو کے پرفضا مقام گیدر کے مقام پر واقع ایک خوبصورت اور بہترین اسٹیڈیم میں موجود ہے. اس سے پہلے چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک برپا سا لگا ہوا تھا کہ ایک بہترین ایونٹ ہونے جا رہا ہے سیو کے اوپر، اور ایڈمنسٹریشن اور یہاں کے مقیم لوگوں کے تعاون سے یہاں پہ ایک بہترین فیسٹیول ہو رہا تھا. تو زیادہ تر لوگوں نے سیو کا رخ کیا اور ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہے، اور ہم نے بھی کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ کوہستان کے جتنے خوبصورت علاقے ہیں ان کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی مشن کو آگے جاری رکھیں گے. تو ہم نے بھی یہاں آئے، لیکن یہاں آ کر ہمیں ایک ہلکی سی ناخوشگوار لگی چند باتیں. تو ہم عوام الناس سے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح کرنے کی کہ اگلے سال یہ کوتاہی کمیاں ہمیں دیکھنے کو نہ ملی. تو ہے کہ مقیم لوگوں سے اور عوام الناس سے جان کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چلتے ہیں عوام الناس کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ضیاء، شکریہ زی ٹی وی. آپ نے یہاں کر اس میلے کی کوریج کی، چونکہ یہ صحت مند مقابلے ہیں. یہ قوموں کے درمیان اچھے شعور اور سپورٹس مینشپ کو اجاگر کرتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑی تجاویز ہیں جو کمیٹی والوں کو، یہاں کی جو آرگنائزرز ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ یہاں جو گراؤنڈ انہوں نے بنایا ہے تو یہ میں نے بالکل اس کو ٹھیک طریقے سے بنایا نہیں ہے کہ اتنی بڑے ایونٹ سے پہلے ان کو اچھی طرح سے ان کو ٹھیک سے ہموار کرنا تھا. دوسرا یہ کہ یہاں کیمپ بھی یہاں آس پاس لگانا چاہیے تھا، تاکہ یہاں جو کھیلیں گے اور لوگ پھر جا کے نیچے کیمپ سائٹ بہت نیچے ہیں، 1-2 کلومیٹر اور چڑھائی اور اترائی بھی ہیں، تو وہاں تک جانا اور وہاں سے آنا پھر بہت مشکلات ہیں. تو یہ تھوڑی سی کمیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے. تیسری سب سے اہم بات جو ہے یہاں پانی کا فقدان ہے. پانی نہیں، یہاں کسی کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے. اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ اتنی جمع غفیر یہاں سے دور سے پشاور سے یا اسلام آباد سے مولانا صاحب آئے ہیں، تو یہاں یہ وضو کرنے کے لیے نیچے جو سور بانڈا جائیں گے جو کہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور 2 گھنٹے لگتے ہیں. پھر وہاں سے ادھر آ کے، اور خاص کر کے صبح کے نماز کے کہیں پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ان کو پہلے پانی مینجمنٹ والوں کو پانی کا سسٹم کرنا چاہیے تھا، کیمپنگ سائٹ ادھر آس پاس کرنا چاہیے تھا، اور اس گراؤنڈ کو ہموار کرنا چاہیے تھا. یہ چیزیں اتنے بڑے ایونٹ کرنے کے لیے اگر دور دور سے لوگوں کو بلانا تھا، یہ چیزیں بہت اہم ہے اور ان پر اس پر غور کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. ماشاءاللہ جگہ تو بہت اچھی ہے سیر و تفریح کے لیے. ہم نے فیس بک پہ یہ چیزیں دیکھ کے ہم وہاں سے آئے تھے کہ اپنے علاقے کو سپورٹ کر دیں، اپنے لوگوں کو سپورٹ کر دیں. لیکن کچھ کمیاں آئی ہیں جیسے کہ استاد جی نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. خاص طور پر یہاں علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا سپورٹ بہت کم نظر آ رہا ہے. باہر سے لوگ تو بہت آئے ہیں، لیکن اندر جو سیو علاقہ ہے ان کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. اگر یہ اپنے علاقے کے لیے خود سپورٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ انٹرنیشنل گراؤنڈ بھی بن سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے لیے سپورٹ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بائی روڈ آ رہا ہے تو سیاح جب بھی آئیں گے، زائرین جب بھی آئیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے. تو روڈ پر بھی جو ہمارے ایم این اے حضرات ہیں، ایم پی حضرات ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ایس سی صاحب ہیں، جو ہمارے دوسرے جو مشران ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں. یہ روڈ صرف یہاں سے لکڑ لینے کے لیے تو نہیں بنایا تھا. یہاں الحمدللہ بہت ساری قومیں آباد ہیں. اب چاہیے کہ روڈ پر توجہ دیں، روڈ کو مضبوط بنا لیں اور روڈ میں جو کچائی ہیں اس کو ختم کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو تھوڑا بہت کام کیا، اگر 2-1 دن اور لگا لیتے تو بہت زبردست گراؤنڈ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ایونٹ میں ان سے گزارش یہ ہے کہ ابھی جو کمی ہے وہ اگلے مرحلے میں دور کر دیں. بہت شکریہ. پہلی دفعہ ہم ان پہاڑوں پہ آئے کوہستان کے اندر، یہ یقیناً پہلا تجربہ تھا. بہت سی خامیاں اب بھی موجود ہیں. یہاں ہم نے آ کے دیکھا اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا، جہاں آ کے انہوں نے وردی، یونیفارم وغیرہ کا، اور اسی طرح جہاں امپائرنگ کے لیے، اور جہاں جتنا پچ کا مسئلہ ہے اور کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کمیونٹی کا تعاون ایک حد تک بہت کم ہے.
मशरान का भी तवज्जो बिल्कुल न होने के बराबर है। इतनी दूर से जहां इस्लामाबाद पेशावर से लोग आते हैं, इन्होंने देखा और सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा था। ख्याल ये था कि ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, ये कोहिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाएगा, लेकिन जितनी खामियां हमने देखी हैं इतने बड़े इवेंट के अंदर यकीनन उनको तवज्जो की ज़रूरत होगी। ये इनका यकीनन पहला तजुर्बा था। तो अगले साल मेरा यही ख्याल है कि इस ऐसे फेस्टिवल का रखना इलाके के लिए बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले जिन्होंने क्रिकेट मैनेज किया है लाहौर कोहिस्तान के अंदर, हमारी पहले एक कमेटी थी, उनसे ये कुछ आगाही लेते, उनसे कुछ गाइड ले लेते और इसी तरह कोहिस्तान के दूसरे इलाकों में होते थे, दूसरे बड़े इलाकों में जहां इन पहाड़ों में जहां ये इवेंट रखे जाते हैं, तो उन चीज़ों को पहले उनसे पूछना चाहिए था कि कौन कौन सी मुश्किलात हमारे लिए होंगी, आने वाले लोगों के लिए कौन सी मुश्किलात होंगी। तो ऐसी कोई गाइड उन्होंने नहीं रखी थी। हम रास्ते में आ रहे थे, कोई जगह ऐसी थी कि जहां सड़क का अंदाजा ही नहीं हो रहा था हमें, हम दूसरी साइड से आए और सड़क दूसरी तरफ से इन्होंने बनाई थी। काश के ये वहां से कुछ तीर के निशान दे देते और यहाँ रास्ते में हमें बता देते। यहाँ से लोग जब भी वापस आते थे रास्ते में हमें कहते थे रास्ता बहुत मुश्किल है। नहीं, हमने दूसरे इलाकों चित्राल की तरफ हम गए, पिछले सालों गिलगित की तरफ गए, अस्तूर की तरफ गए, सिंदूर की तरफ गए, जहां हमने लोगों से पूछा रास्ते का, वो कहते नहीं ये आगे बहुत पक्की सड़क है। हालांकि उनकी सड़क पक्की थी, ना रास्ता कम था, लेकिन उन लोगों की तरबियत ऐसी थी कि लोगों को बताना यह है कि आगे रास्ता आसान है, आगे मुश्किलात कोई नहीं, जाएं आगे, पानी सब कुछ है। यहाँ से जो भी वापस आए उन्होंने हमें कहा ना आना मत जाए, हौसला शक्नी की, उन्होंने बजाय हौसला अफजाई की, तरबियत देते। इनकी कोई कम्युनिटी होती ये इनको पहले बता देते, रास्ते वालों को बता देते कि मेहमान आने वाले हैं, आप उन पर तवज्जो दें। होल्डिंग का सिस्टम, इसी तरह ये बहुत सारी चीजें हैं, अब भी खामियां हैं, इनके अपने कोई इश्तिहार होते, लेकिन बहुत सारी खामियां अब भी हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। स्पेशल जहां कोहिस्तान के अंदर क्रिकेट का बड़ा जोर है, तो क्रिकेट के लिए ये जो मैनेजमेंट जो नजर आ रही है बहुत कम है, इनके लिए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमने इजहार ख्याल किया अपना, तो शुक्रिया जी टीवी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें तो इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पर सिव गैदर के मुकाम पर एक बहुत शानदार फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। हम सोशल मीडिया पर इसकी चमक दमक देखकर हमने भी यहाँ आने का फैसला किया। हम बहुत से उलमा इकराम थे, तो हमने कहा कि हम वहाँ जाकर कोई मुस्बत चीज़ें जो गैर शरई चीज़ें होंगी कम अज़ कम हम उनके बारे में भी आगाही करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम हुआ कि एक तो यहाँ पर पानी का मसला बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि अगले साल जब इस तरह टूर्नामेंट का इनेकाद हो तो पानी का बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की नमाजें भी क़ज़ा होगी और दूसरे लोगों को बहुत सी तकालीफ होगी। दूसरी मेरे ख्याल में यहाँ पर जो किराया का सिस्टम है, कमीला से यहाँ पर कोई 25-26 किलोमीटर का फासला होगा, इस पर इंतहाई नाइंसाफ़ी की गई है। बाज़ी लोगों से 35-30 हज़ार रुपये किराया लिया है। तो ये इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है, इसलिए कोई अपना होमवर्क करें, पहले उन गाड़ियों से रब्ता करें कि जो कम से कम पैसों में, कम से कम किराए में लोगों को यहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत दूर वादी है। यहाँ पर फिर अपना खाना साथ लाना, अपने बिस्तर साथ लाना, तो ये बहुत बड़ी बद इंतज़ामी है। तीसरी बात, यहाँ पर मेरे ख्याल में जो अगले साल उनकी जो कमी होगी उसमें एक रोड का बहुत मसला है। तो हम खुसूसी तौर पर डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस रोड के मामले में कम से कम एक शावल पहले, एक महीने पहले उनको भेज दें, ताकि रोड क्लियर करें और कोशिश हो कि हर गाड़ी का यहाँ पर आना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा हम यहाँ के इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने कोहिस्तान के इस पुरफ़िज़ा मुकाम पर एक खेलों का फेस्टिवल का इनेकाद किया और कोहिस्तान और ख़ुसूसन सिव गैदर को दुनिया में उजागर करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाई।
इनकर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा और आगे भी रहेगा। यहाँ पर होटलिंग के बारे में भी यही है कि यहाँ पर खाने का होटल वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, और ये इंतज़ाम मेरे ख्याल में अगर इंतज़ामिया अपने हाथ में ले और मुनासिब दामों पर लोगों को यहाँ पर खाना मुहैया करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रहेंगे।